okay, to form a local area network within the limited area. Means it may be your home, it may be a school, or it may be any computer laboratory or campus or office building. So depending upon range covered by corresponding that wireless network, as per that you can interconnect your devices with the wireless communication technique. So this gives users the ability to move around within the area. म्हणजे आता वायर जर असतं, वायर्ड कनेक्शन असतं, तर तुम्हाला काय करावं लागलं असतं, फिजिकली यू हॅव टू प्रेझेंट देअर, और यू हॅव टू बी स्टेबल. मीन्स तुम्ही कुठे पण मूव्ह करू शकले नसते. You couldn't move from one place to another place, but due to wireless communication you can move in that area anywhere in the location. So you get the proper wireless communication with the help of wireless local area network. So through this you can share any type of files. Okay, so this wireless standard or wireless LAN, our version IEEE version is 802.11 standard and are marketed under the Wi-Fi brand. आता Wi-Fi तर तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेलंच असेल. ठीक आहे. So Wi-Fi connectivity, due to Wi-Fi connectivity you can connect to number of devices. So hotspot tethering आपण परफॉर्म करत असतो. सो जनरली त्याच्यामध्ये काय होत आहे, काही मेन पॉइंट्स आहेत. त्याचं एक सिंपल आर्किटेक्चर सेक्शन असतं. याच्यामध्ये काय असतात की ऑल कंपोनंट्स दॅट कॅन कनेक्ट इन टू अ वायरलेस मीडियम in a network are referred to as a stations. Okay, so जे काही components आहे, means it may be your mobile, it may be your watch, it may be your computer or tablet or anything, it is like a station. So all stations are equipped with a wireless interface controller. Okay, so WNIC is the wireless network interface controllers. This wireless network interface controllers are nothing but which is connected to a wireless network such as Wi-Fi or Bluetooth. आता तुम्ही कशाला वायफाय किंवा ब्लूटूथला जे कनेक्ट केलेलं असतं त्याला म्हणतो आपण वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बिटवीन युअर नंबर ऑफ डिव्हाइसेस. ओके, सो इट मे फॉलो or means instead of wired network is very best example of wired network is ethernet. ठीक आहे, ethernet ऐवजी आपण इथे काय करतो, either we prefer the bluetooth connectivity or we prefer the Wi-Fi connectivity. Okay, so this is very simple. So in this case we have to perform transfer file transferation. Okay, so wireless हे प्रत्येक जे आहे वायरलेस, प्रत्येक जे पॉइंट आहे डिव्हाइस कनेक्टेड आहे त्याला म्हणतो आपण वायरलेस स्टेशन्स. अँड ज्याच्यामध्ये इंटरफेसिंग आहे म्हणजे जी नेटवर्क प्रोव्हाइड करतो त्याला म्हणतो आपण काय, wireless network interface controller. Okay, so these wireless stations falls into two categories: wireless access point and the client. Now access points are normally wireless routers. ठीक आहे, वायरलेस राउटर्स असतात जे access point आपण त्याला म्हणतो, किंवा अजून एक त्याला असं म्हणू शकतो की इट मे बी जनरली सिंपल access points in a networking system that allows other Wi-Fi devices to connect to a wired network. म्हणजे आता याच्यामध्ये काय असतं की फक्त वायरलेस कम्युनिकेशनच नाही तर वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी पण प्रोव्हाइड होते आणि तुम्ही डेटा शेअरिंग करू शकता. त्याला म्हणतो आपण वायरलेस ऍक्सेस पॉइंट्स, ज्याच्यामध्ये वायर्ड अँड वायरलेस बोथ कनेक्टिव्हिटी can be possible. But in case of also in case of it can be also integral component of router itself. Means what, it may be access point is a differentiated from hotspot which is a physical location where Wi-Fi access is available. So connections याच्यामध्ये काय काय येणार आहे, the AP connects directly to a wired local area network or it may be connect to wireless network. म्हणजे वायफाय आणि वायर्ड दोन्ही पण कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो. वायर्ड म्हटलं म्हणजे जनरली वर्ड यूज करायचा इथरनेट आणि वायरलेस म्हटलं की वर्ड यूज करायचा वायफाय. ठीक आहे, सो ऍक्सेस पॉइंट थ्रू तुम्ही दोन्ही पण कनेक्शन प्रोव्हाइड करू शकतात, वायर्ड अँड वायरलेस. पुढचा आहे क्लायंट. क्लायंट म्हणजे काय की जे फक्त डेटा ऍक्सेप्ट करतायत, रिसिव्ह करतायत, त्याला म्हणतो आपण क्लायंट. सो असे वेगळे टर्मिनल्स असतात ज्याच्यामध्ये एक असतो की तो बोथ साइड कम्युनिकेशन पॉसिबल होतं, दुसऱ्याच्यामध्ये फक्त वन वे कम्युनिकेशन असतं. ठीक आहे, सो जे वायरलेस ऍक्सेस पॉइंट्स आहे किंवा वायरलेस राउटर्स आहे, दे कॅन ट्रान्समिट अँड रिसिव्ह द रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज फॉर वायरलेस इनेबल्ड डिव्हाइसेस to communication with. Also they provide the wired internet connectivity to the wired devices also. ठीक है, and the wireless clients can be your mobile. ठीक है, mobile devices such as laptops, mobile devices or such as laptop,
पर्सनल डिजिटल असिस्टन्स, IP फोन्स, स्मार्टफोन्स, एनी टाइप ऑफ, और डेस्कटॉप और कम्प्युटर. म्हणजे यांच्याकडे काय आहे की जो काही तुमचा वायफाय आहे, जो काही वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर आहे, म्हणजे ब्लूटूथ असेल किंवा वायफाय असेल, तो कशाला कनेक्ट होतोय, तो कोणाला कोणाला इंटरनेट प्रोव्हाइड करतोय, तो मोबाईलला इंटरनेट प्रोव्हाइड करतोय, तो लॅपटॉपला प्रोव्हाइड करतोय, तो पीसीला प्रोव्हाइड करतोय, डेस्कटॉपला प्रोव्हाइड करतोय. सो हे काय झाले, त्याचे ऍसेस पॉइंट झाले सगळे. हे ऍसेस पॉइंट कसे कनेक्ट केलेले आहे, थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिव्हिटी. ठीक आहे. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, they are also acts as a client too, because they are just receiving the signal from your wireless network interface controller. So radio signals are transmitted and received by them. प्लस याच्यामध्ये तुम्हाला एक मॅक ऍड्रेस कंपल्सरी होता. आता हे कनेक्शन प्रोव्हाइड करताना सो इथे बेसिक सर्व्हिस सेट मीन्स काय की स्टेशन दॅट कॅन कम्युनिकेट विथ इच अदर ऍट फिजिकल लेअर. फिजिकल लेअरला आपण बघितलं होतं, कोणताही जर प्रोटोकॉल आपण स्टडी करतोय, मागचा जो आपण बघितला होता SS7 होता, नंतर OSI मॉडेल होता, त्याच्यामध्ये फिजिकल लेअर, लिंक लेअर, डेटा लिंक लेअर आणि ऍप्लिकेशन लेअर असे 3 लेअर बेसिक होते. पहिला होता जो फिजिकल लेअर, त्याच्यामध्ये तो रेडिओ लिंक कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करत होता. आता ही जी आहे कनेक्टिव्हिटी, जेव्हा तुम्ही सिग्नल ट्रान्सफर होतोय किंवा रिसिव्ड होतोय, तर त्याच्यामध्ये एक त्याचा स्पेसिफिक मॅक ऍड्रेस असतो. आता मॅक ऍड्रेस म्हणजे काय येणार आहे, मीडिया ऍसेस कंट्रोल ऍड्रेस. फुल फॉर्म काय आहे, मीडिया ऍसेस कंट्रोल ऍड्रेस विच इज अ युनिक आयडेंटिफायर. ठीक आहे. सो हा प्रत्येक डिव्हाइसचा सेपरेट ऍड्रेस असतो त्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी. सो तो कोणी पण म्हणजे चेंज करू शकत नाही, तो फिक्स्ड असतो. त्याच्यावरून आपल्याला त्याचा कम्प्लीट डेटा युजेस कॅल्क्युलेट करता येतो की करस्पॉन्डिंग डिव्हाइसने किती डेटा युज केलाय, किती फाईल्स डाउनलोड केलाय, टोटल इंटरनेट किती युज झालेलं आहे, ते त्यावरून मॅक ऍड्रेसने आयडेंटिफाय करता येतो. ऑल्सो हा जो आहे मॅक ऍड्रेस हा कॉमन म्हणजे प्रत्येक ब्लूटूथ असेल, वायफाय असेल किंवा कुठलाही वायरलेस कम्युनिकेशन असेल, प्रत्येक ठिकाणी हा मॅक ऍड्रेस आपल्याला कंपल्सरी युज्ड होतो. आणि तो कुठे प्रेझेंट असतो, आता हा मॅक ऍड्रेस म्हणजे काय की तुमचा ऍक्च्युअल डेटा ट्रान्समिशन होतोय, म्हणजे तुम्हाला मी म्हटले की फाईल डाउनलोड्स होत आहे किंवा तुम्ही इंटरनेट ऍक्सेस करताय, इंटरनेट युज करताय. सो हे युज करताना तुम्हाला काय करावं लागतंय, तुम्हाला डेटा लिंक लेअरचा वापर करावा लागतो. डेटा लिंक लेअर मध्ये काय असतं की त्याच्यामध्ये तो सिंक्रोनायझेशन प्रोव्हाइड करतो बिटवीन युअर ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. सो मॅक ऍड्रेस इज रिलेटेड टू युअर डेटा लिंक लेअर वेअर synchronization is necessary between your transmitter and receiver. Also it checks for the error controlling method. ठीक आहे. सो एरर कंट्रोलिंग मेथड म्हणजे काय की फुल क्वालिटीने तुमचा जो डेटा आहे, समजा नंबर ऑफ डिव्हाइसेस एकाच लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये कनेक्टेड आहे आणि समजा मोबाईल कडनं डेटा डाउनलोड होतोय, तर तो मोबाईललाच डाउनलोड झाला पाहिजे विथ वेल क्वालिटी. सो ही जी केस आहे, या केसला म्हणतो आपण डेटा लिंक लेअर. सो डेटा लिंक लेअरशी कनेक्टेड असतो तुमचा मॅक ऍड्रेस. सो हे मेन पॉइंट तुम्हाला वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये स्टडी करावे लागतात. पहिला होता स्टेशन्स, दुसरा होता वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, थर्ड वन होता तुमचा वायरलेस ऍसेस पॉइंट, फोर्थ वन होता क्लायंट आणि फिफ्थ वन आहे मॅक ऍड्रेस. सो हे मेन पॉइंट जे आहे ते तुम्हाला नेसेसरी आहेत वाईल स्टडिंग युअर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. क्लिअर? कुणाला काही याच्यामध्ये डाऊट? नो मॅम. ओके. सो टाइप्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये कोणते कोणते आहेत, कुणाला माहिती आहे? काय मॅम? टाइप्स कोणते कोणते WLAN चे? इथरनेट आणि वायरलेस मध्ये. हा वायरलेस मध्येच दोन्ही पण वायर्ड इक्विप म्हणजे इथरनेट बरोबर, आणि दुसरं काय वायफाय. अजून एक टाइप आहे पीअर टू पीअर नेटवर्क. म्हणजे काय, ऍडहॉक नेटवर्क. म्हणजे तो इट इज नॉट सिमिलर टू वायफाय, बट इट इज इन दिस केस कम्युनिकेशन फक्त 2 डिव्हाइस मध्येच कम्युनिकेट होतं. म्हणजे करस्पॉन्डिंग एक पीसी टू दुसरा पीसी, म्हणजे क्लायंट सर्व्हरचं जे कनेक्शन असतं त्याला पण आपण काय म्हणतो, पीअर टू पीअर नेटवर्क कनेक्टेड. तिथे मल्टिपल डिव्हाइस न राहता फक्त ते दोघं काय असतात, एक असतो तुमचा ट्रान्समीटर, एक असतो रिसिव्हर किंवा एक असतो कंट्रोलर, दुसरा असतो त्याचा लाईक मास्टर स्लेव्ह सर्किट.
ओके. सो पिअर टू पिअर कनेक्टिव्हिटी हा पण एक टाईपचा काय झाला तुमचा वायरलेस लॅन नेटवर्कचा कनेक्शन. त्याला आपण दुसरं नाव पण आहे ऍडहॉक नेटवर्क. ठीक आहे. बरं, या टॉपिक मध्ये अजून काही कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता. तुम्हाला त्या दिवशी मी वेगळे टोपोलॉजी पण सांगितले होते. रिंग टोपोलॉजी होतं, त्याच्यानंतर मेश टोपोलॉजी किंवा नेटवर्किंगचे वेगवेगळे कनेक्टिव्हिटीचे पण असतात, डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम हे पण असतात. ह्या सगळ्या मेथड्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये युज होतात. आता त्या डिपेंड आहे. म्हणजे आता समजा आपल्या कॉलेजची लॅबोरेटरी मायक्रो कंट्रोलर लॅब घेतली तर तिथे आपण आपल्याला वायरलेस लॅन नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी करायची असेल तर काय करणार आहे, सिम्पली तुमचं एक तिथे काय असणार, सर्व्हर असणार. आता तिथे काय येणार आहे, आयदर तुमचं वायर्ड कनेक्टिव्हिटी असेल किंवा वायरलेस, डिपेंडिंग अपॉन दॅट थिंग. हा, सो आपण अज्युम करू की वायरलेस लॅन कनेक्शन तुमचं आहे किंवा सिम्पल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आहे. वायरलेस की वायर्ड ते पण जाऊ द्या, लॅन कनेक्शन आहे, लॅन कनेक्टिव्हिटी आहे. तर तिथे तुम्ही काय करता की एक सर्व्हर असतो, त्या सर्व्हरला पूर्ण सगळ्या डिव्हाइसचा आयपी ऍड्रेस सेव्ह असतो आणि प्रत्येक डिव्हाइसचा क्लायंट असतात. म्हणजे ते आपण काय म्हणतो एक वर्क ग्रुप तयार करतो. म्हणजे डेटा शेअरिंग पॉसिबल होतं तुमच्या तेवढ्या जेवढे पीसी कनेक्टेड असेल त्या लॅन मध्ये, त्या लॅन मधून तुम्हाला काय करतं, डेटा शेअरिंग पॉसिबल होतं. सो हे करताना तिथे काय असतं, ही कोणती कनेक्टिव्हिटी असते की सिम्पली डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे. म्हणजे किंवा पिअर टू पिअर किंवा ऍडॉक कनेक्शन असतात की फॉरवर्ड लिंक असते त्यांच्यामध्ये, की सर्व्हर एक त्यांचा कंट्रोलर असतो आणि बाकीचे सगळे डिव्हाइसचे काय असतात, क्लायंट असतात. आणि ते क्लायंट काय करत असतात, दे आर रिलाय अपॉन द सर्व्हर. सर्व्हर जर डिस्कनेक्ट झाला किंवा काही प्रॉब्लेम आला तर पूर्ण तुमची कनेक्टिव्हिटी काय होते, डिसेबल होऊ शकते. सो ही जी सिस्टीम आहे त्याला म्हणतो आपण डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. याच्यामध्ये तुमचं सिंगल कनेक्टिव्हिटी असते. ठीक आहे, क्लिअर? कालच सांगितलं भरायचं ना, 12 नंतर येतो. बरं, मला एक क्वेश्चन आहे, लॅन मध्ये कुठल्या टाईपचे केबल यूज करता रे? आपल्या कॉलेजमध्ये कुठली यूज केलेली आहे? कोणती टाईप म्हणजे? केबल लॅनची केबल असते ना, नेटची केबल आपण तुम्ही कनेक्ट करता बघा, चेक करता हो. नेटवर्क आहे. ट्विस्टेड पेअर, कोएक्सियल केबल. हा कळालं. ट्विस्टेड पेअर केबल यूज होते. बरं, बरं, मग आता मी सांगितलेलं कोणत्या कोणत्या टोपोलॉजीज यूज होता, आयदर रिंग, बस, मेश, स्टार. कळालं? स्टार टोपोलॉजी मध्ये काय असतं, मी जे आता सांगितलं, तुमचा काय असतो, सर्व्हर तुमचा काय कंट्रोलर आहे, तो सेंटरला राहणार आणि त्याला सगळे क्लायंट कनेक्टेड असतात, जे आपल्या कॉलेजमध्ये असतं की लॅन कनेक्शन साठी एक सर्व्हर बनवलेला असतो आणि बाकीचे सगळे काय असतात, क्लायंट असतात आणि डेटा शेअरिंग म्हणजे एक वर्क ग्रुप फॉर्म होतो तिथे. तो आपण ती स्टार टोपोलॉजी यूज करतो लॅबोरेटरीमध्ये. ठीक आहे, काही डाऊट? नाही ना. नो डाऊट मॅम. व्हेरी गुड. त्या दिवशीचा RFID पण बघितलं का तुम्ही व्हिडिओ?